दर्शन परसे आए गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह झटियै। तुध डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टियै। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा वेसाहो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला पहला। ज्यों आया त्यों जावहि मोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण भया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै, नाम वसार भवजल पया। ज्यों आया त्यों जावहि मोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण भया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै, नाम वसार भवजल पया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जाहर जहूर हाजिर हजूर, सर्व कला भरपूर। पतत पावन भगत वत्सल, अंतरजामी गरीब नवाज। दसां पातशाहियां दी जोत, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपर अपार बख्शिश रहमत दा सदका, जगत गुरु जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज दे पावने अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅਮਾਵਸ ਮਹਿ ਆਸ ਨਿਵਾਰਹੁ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ਸਮਾਰਹੁ। ਇਸ ਪਾਵਨੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਮਾਵਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 906 ਅੰਗ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ
और ये सतगुरु साहब जी की 7ਵੀਂ अष्टपदी आरंभ हो रही है। अष्टपदी का भाव है साध संगत जी जो सतगुरु जी का पवित्र शब्द जिस विच 8 पदे आए हैं। पर ये सरलेख महाराज साहब जी अष्टपदी ਜਾਂ अष्टपदियां ਦਿੰਦੇ ਹਨ, पर कई वारी 8 पदियां तो वधिक भी पदे ਹੁੰਦੇ ਹਨ अष्टपदी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 7ਵੀਂ अष्टपदी है जो सतगुरु जी ने अज पवित्र उपदेश बख्शिया है लड़ीवार रूप दे विच। ਇਹਦੇ 12 पदे हैं, पर आरंभ दे विच सिरलेख जिथों अष्टपदियां आरंभ होईयां उत्थे सिरलेख अष्टपदियां ही है। अष्टपदी का भाव 8 पदे ते 8 पदियां तो वधिक भी हुंदे हन। तां ये 12 पदियां वाला गुरु जी का पवित्र शब्द है जिस विच महान पवित्र उपदेश सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। 906 अंग तो ये पवित्र शब्द आरंभ हुंदा है ते 907 अंग ते संपूर्णता ही हुंदी है। जिवें महाराज साहब जी कृपा करते हैं, शरधा भावना सहित सरवण करिए जी। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला पहला। राम कली राग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी का ये 18वां राग है। पहले पातशाह जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज उचारण करते हैं, जिन्हां सतगुरां ने बचपन के 15 वरे राय भोए की तलवंडी नूं भाग ला के 15 साल की शरीर कारबला दे विच सुल्तानपुर लोधी की धरती ते इत्थे बाबा जी आए। महाराज साहब जी दे वड्डे भैन जी बेबे नानकी जी जो सतगुरु जी तो शरीरक उमर दे विच 5 साल वड्डे सन, इस धरती उत्ते भाईया जय राम जी दे नाल विआहे होए सन। महाराज साहब जी दे सत्कारयोग भाईया जी भाईया जय राम जी जो सत्कारयोग श्री परमानंद जी दे सुपुत्र सन और सुल्तानपुर लोधी की धरती ते रह करके दौलत खां लोधी दे पास सरकारी नौकरी करिया करते सन और सरकारी काम काज वजों इत्थों सुल्तानपुर लोधी की धरती तो राय भोए की तलवंडी जाया करते सन राय बलार जी के पास। और बेबे नानकी जी का रिश्ता राय बलार ने ही करवाया सी। तां महाराज साहब जी सब तो पहली बार इस धरती ते उदों आए सन जदों बेबे नानकी जी का विआह होया, आनंद कारज होया। ते विआह तो मगरों जिवें भरा अपनी भैन नूं लैण वास्ते आउंदा है, ये संसारी जो रीति रिवाज है, महाराज साहब जी उस मौके ते पहली बार सुल्तानपुर लोधी की धरती ते आए सन। भाई बाला जी नूं नाल लैके आए सी उदों भी जदों बेबे नानकी जी दे विआह तो बाद पहली बारी महाराज साहब जी बेबे जी नूं इत्थों लै करके वापस जांदे। फिर जदों गरीब नवाज साहब जी ने 15 साल की शरीर कारबला दे विच पिता जी ने भाई बाला जी के हत्थ विच 20 रुपये दिते सन ते महाराज साहब श्री गुरु नानक देव साहब जी नूं आखिया सी, पिता मेहता कल्याण चंद जी ने राय भोए की तलवंडी नगर दे विच अपने घर दे विच कि पुत्र आ 20 रुपइयां का कोई व्यापार करके आओ, कोई खरा सौदा करके आओ जिहदे च लाभ प्राप्त होवे। तां महाराज साहब जी भाई बाला जी नूं नाल लै करके जांदे हन ते रस्ते दे विच जंगल दे विच संत रेण जी की मंडली उतरी हुई है, अनेक तरह के नाल जप तप कर रहे हैं। उन्हां नूं जाके मिलदे आ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਈਏ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਈਏ। ਸੰਤ ਰੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਵਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਛਕ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ 20 ਰੁਪਈਏ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਸਤ-ਬਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਚੂੜਕਾਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਰਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਡਾ ਰਸਤ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 20 ਰੁਪਈਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਰਜਤ ਪਣ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦੁੱਧ, ਚੌਲ, ਦਾਲ ਭਾਜੀ, ਆਟਾ, ਘਿਓ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਾਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਖੱਬੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, 20 ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਇਕੱਲੀ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। 1541 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1542 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਹੋਈ
1543 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1551 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1553 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਸੀ 1554 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 4 ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਰੀ ਦੀ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਾਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੇਈ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਦੀ ਦਾਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆਪਣ ਤੇ ਚੱਲ ਨੀਰ ਕੇ ਤੀਰ ਪੈ ਦੰਤਨ ਧਾਮਨ ਆਣ ਕਰੀ ਗਾਡ ਦਈ ਧਾਰ ਹੋਤ ਭਇਓ ਤਾਰ ਹੈ ਅਬਲੋ ਬਾਰ ਸੋ ਬਦਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੇਰੀ ਅੱਜ ਤੀਕ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤੀ ਚੋਜ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤਿਉਂ ਜਾਵਹਿ ਬੌਰੇ। ਬੌਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਲੇ। ਹੇ ਕਮਲੇ ਜੀਵ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਨਮੇ ਤਿਉ ਮਰਨ ਭਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਹੈ। ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਨੰ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿਲਣਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹੋ ਆਵੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆਖਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੌਰਿਆ ਕਮਲਿਆ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਉ ਰਸ ਭੋਗ ਕੀਏ ਤੇਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਭੋਗੇ ਤੇਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰਸਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਭਵਜਲ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਵਜਲ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਸਾਗਰ ਹੈ।
ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਨ ਧਨ ਦੇਖਤ ਗਰਭ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸੋ ਭੇਦ ਵਧਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਕਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਮਨੀ ਨਾਮ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਸਾਰੇ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸਿਓ ਹੇਤ ਵਧਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੋਨੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਤ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇਸ ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਪੀਰ ਨਾ ਰਾਖਿਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਜਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ। ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ, ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਾਬਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮਾਨ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮਾਨ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਤ। ਸੋ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਸਤ ਰੱਖਿਆ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਰੋਜ਼ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ। ਬਾਕੀ 6 ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇ ਆਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਘਰੇ ਹੈ। 7 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀਓ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋ? ਧੀਓ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋ? ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਲ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ,
सबना जीआं का एक दाता, वो सारिया जीआं का इको ही दाता है। उस वाहिगुरु परमेश्वर का दिता ही मैं खांदी हाँ। गुस्सा चढ़ गया राजे दुनी चंद नूं। वो कहंदा जिन्हां नूं मैं विआहिया होया, जो विआहियां वरियां वो ते कहंदियां पिता जी तेरा दिता खांदियां, ਜਿਹੜੀ बैठी भी मेरे बूहे ते आ, जिस दा हाले मैं विआह करना है, वो कहंदी मैं रब दा दिता खानी हाँ। सिपाहियां नूं कहन लगा हुणे कोई कोहड़ी ते पिंगला लभ के लियाओ, ये रजनी नूं कोहड़ी ते पिंगले दे लड़ ला देना है, फिर पता लगेगा तू किवें रब दा दिता खानी है। माता समझाउण लगी कि धीए रजनीए तैनूं पता ही है तेरे पिता का सुभाव किस तरह का है, तू माफ़ी मंग लै, वेख तैनूं पिंगले दे नाल विआह देवेगा। पर उहदा दृढ़ निश्चा है तां कोहड़ी ते पिंगला लै आंदा साध संगत जी, जिस तो ना तुरिया जांदा है ते जिस दा शरीर भी सारा गलिया होया है। पिता दुनी चंद कहन लगा रजनीए आ तेरा पति है। आखिया 7 वचन पिता जी, तू मेरे शहर विच भी नहीं रह सकदी। वो टोकरी विच पाया होया उस नूं चुक करके तुर पई ते पट्टी तो बाहर चले गई। राजे दी पुत्री राजकुमारी जिहड़ी महिलां विच रहिंदी सी, तरह तरह के पदार्थ छकदी सी, जिसने बचपन तो लैके जन्म तो लैके जवान होण तक सारे सुख भोगे सी, अज कोहड़ी ते पिंगले नूं लै करके वख-वख पिंडां च तुरी फिरदी है ते मंग के आप भी रोटी खांदी है ते अपने उस पति नूं भी खवाउंदी है। तुरदी तुरदी नगर तुंग पहुंच गई। पंचम पातशाह महाराज साहब जी उन्हां दिनां विच बख्शिशां कर रहे सन। चौथे पातशाह महाराज ने सरोवर साहिबां दी सेवा आरंभ करवाई सी। बाद विच वो सेवा वो रुकी हुई सी उत्थे। तां जिस थां ते महाराज ने आप टक लाया सी उस थां दे उत्ते वो कच्चा ही सरोवर सी हाले, ते मींह पै के मिट्टी पै के वो थां पूरिया होया सी। थोड़े जे थां दे उत्ते वो जल इकट्ठा सी, अमृत जल। जदों उत्थे टोकरी रख करके बेरियां दे झुंड दे विच लागे नगर दे विच प्रशादा मंगण वास्ते गई ते उत्थे कला वरती गुरु रामदास साहब जी दी। उत्थे कां चुब्भी लाउंदे आ, विसाखी वाला दिन है ते वो चिट्टे हो के उडारियां मारदे। कदे कदे कला महाराज कोई वरताउंदे आ, रोज नहीं वरताउंदे। कदे कदे गरीब नवाज साहब जी ऐसी बख्शिश करते हैं। तो जिस वेले वेख्या कोड़े पिंगले ने ते हेले लगे विच जा करके वो जड़ा नूं फड़ के मुੱਢ नूं टाहणियां नूं फड़ के विच वड़िया ते शरीर भी नवां नरोआ हो गया ते पिंगलापन भी दूर हो गया। गुरु अर्जन देव साहब महाराज दे पास गए दोवें जाने ते सतगुरु साहब ने आख्या धीए रजनीए ये तेरे सत दी महाराज ने कृपा की, जेड़ा तेरा सत सी, जेड़ा तू सत रखिया ना अपनी पतिव्रता धर्म दे विच परपक्क रही है ते उच्चा आचरण रखिया है। राजे दी पुत्री हो करके फिर भी तू कोहड़ी ते पिंगले नूं लै करके अपना पति मन करके ते वख-वख थावां ते तुरी फिरदी रही है ते पतिव्रता धर्म दे विच तू परपक्क रही है। इस करके तेरे सत दे करके ये गुरु रामदास साहब जी ने तेनों भाग लाए आ। तेरा पति ये राजी होया, तंदुरुस्त होया है, इहदा कोड़ दूर होया, इहदा पिंगलापन दूर होया है। ते उस महाराज साहब जी ने अस्थान की महत्ता प्रगट की। अज तक उस बेरी नूं बीबी रजनी दे पति राजी होण करके दुख भंजनी बेरी कहा जाता है। हुण बेरी दे विच तां कोई शक्ति नहीं, उत्थे शक्ति तां गुरु रामदास साहब जी दी वरतदी है। शक्ति तां उस अमृत सरोवर दे विच है जिस दा टक गुरु रामदास साहब जी ने लाया ते बाद विच गुरु अर्जन देव साहब महाराज साहब जी ने वो सारी सेवा करवाई। तां उत्थे सारा इतिहास लिखिया होया है उस स्थान दे उत्ते भी इस स्थान दे उत्ते बीबी रजनी दा कोहड़ी ते पिंगला पति राजी होया सी, विसाखी वाले दिन राजी होया सी। तो महाराज साहब जी ने ऐसी बख्शिश की, उस सत दा ही साध संगत जी फल प्राप्त होया।
ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਜਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਜਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਲ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਕਾਸ਼ਟ ਭਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਜਤ ਸਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਜਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਪਿੰਜਰਾ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਕਾਸ਼ਟ ਭਇਆ। ਕਾਸ਼ਟ ਫਿਰ ਜੜ ਰੂਪ ਲੱਕੜ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਟ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਤ ਐਸੀ ਨਖਿੱਧ ਜੂਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀ ਅਧੋਗਤੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ 1.25 ਮਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1.25 ਮਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। 1.25 ਮਣ ਉਹ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਤੇ ਐਸੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਚਰਨ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸਨਾਂ ਹੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਲ ਵਾਲੇ ਉਤਰੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ਟ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਸੰਜਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀਵ, ਨਾ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਆਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਦਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਗਨ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਟੋਟਕੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਮਹਾ ਗਿਆਨਾ, ਨਿਤ ਨਹਾਉਣ ਦਲਿਦਰੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਤੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਉਦਮੀ। ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦਮੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦਲਿਦਰੀ ਹੁੰਦੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਨ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਜਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਸੰਜਮ, ਤੇ ਨਾ ਸੰਜਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਨਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਕਣਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਸੰਜਮੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਜਮ ਵੀ ਨਾ ਇਸਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਬਾਦ ਜਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦ ਜਇਆ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਜਇਆ ਨਾਮ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਇਆ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਇਆ, ਇਹ ਜਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਇਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਸਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਆਸਾ ਕੇ ਸ਼ੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਾਗੇ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਸਬਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਾਗੇ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ, ਪਰ ਬਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁੱਖ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਨਮ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਲੱਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਇਹ ਜੀਵ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਸਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੌਣ ਜਾਵੇ, ਮੱਥਾ ਕੌਣ ਟੇਕੇ, ਨਾਮ ਕੌਣ ਜਪੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਡੀਕਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਆਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰੱਥ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕਾ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਲਿੱਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਨਿਸਫਲ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਜਮ ਧਾਰੇ ਏਸ ਗਹਿਵਾਰੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਕੇਸ ਗਹਿ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਕਾਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਖ ਕਾਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ।
ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਮਦੂਤ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ। ਤਿਸ ਨਿੰਦਾ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਕਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਤਾਂ ਲੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਘਟਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੈ। ਹੋਣੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਔਗਣ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਭੇਡ ਨੂੰ ਗਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਉਸਤਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜੀ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਮਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਚੋਰ, ਯਾਰ, ਜੁਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰਾ। ਅਣਹੋਇਆ ਭਾਰ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਛਪੀਲ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਰਥ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦੇਵਾਵੇ, ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਿਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕੈਸੇ ਤਰੈ, ਸਰ ਪਰ ਜਾਨਹੁ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਗਣਾ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੰਦਾ ਸਮਝੇਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਔਗਣ ਬੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਤੇ ਤਾਤ ਨਾਮ ਹੈ ਈਰਖਾ ਦਾ। ਸੋ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਈਰਖਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੇੜ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਗਤ ਪਤ ਪਾਵਹਿ, ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤ ਹੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਨਰਕ ਗਿਆ,
ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀਵ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਵੇਸ ਕਰਹਿ ਨਟੂਆ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਵੇਸ ਕਰਹਿ ਨਟੂਆ ਜਿਉ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਨਟੂਆ ਉਹ ਨਟ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੇਖ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਪੈ ਗਲਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੱਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੋਂ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪਹਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤ ਉਤ ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਪਸਾਰੀ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਇਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਇਧਰਲੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰਲੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਮਗਨ ਭਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਵਿਕਾਰ ਵਿਥਾਰ ਘਨੇਰੇ। ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਘਨੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਭਰਮ ਭਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਸਵਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਹਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹਉਮੈ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਵਮ ਰੋਗ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਕਉ ਆਵਤ ਦੇਖੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭੂਤੀ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਭਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਸਾਖਤ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਪਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਇਹੋ ਤਨ ਧਨ ਸੋ ਫਿਰ ਲੇਵੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਲੇਵੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੰਤਰ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਾਲ ਕਿਸ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪਨਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰਿਆ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸਭ ਤਿਸਹਿ ਭਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਦ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਪਰੰਪਰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਭੈ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਅਸਰਾਲ, ਇਹ ਅਸਰਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰਾਲ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਰਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਮੂਲਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਭੈ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਰਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੰਦਰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਸਾਖਤ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਝਾੜ ਲਈਏ, ਝੋਨਾ ਝਾੜ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਪਰਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਰੂਪੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆ ਖੇਲੰਦਿਆ ਪੈ ਨੰਦਿਆ ਖਾ ਵੰਦਿਆ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੋ ਇਸ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨਿਕੰਮੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਏ ਤਾਂ ਤਿਨਹਿ ਪਠਾਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤਿਨਹਿ ਪਠਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਕਿਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਭਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੈ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਰਲਾ ਪਾਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ। ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ,
ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤਉ ਦੁਆਰੀ ਲੇਖਾ ਛੋੜਿਆ ਲੇਖੈ ਛੂਟੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖੈ ਛੂਟੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਸ਼ੈ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਖਿਆ ਹੈ। ਚਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਭਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰਿਆ ਸਾਡੜੇ ਸਈ ਹਉ ਟੂੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ ਮਨ ਕੀ ਕਟੀਐ ਮੈਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਠਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਭਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਸਤਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਹਰਖ ਸ਼ੋਗ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਐਸਾ ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਖ ਦੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਬਿਰਖਤ ਭਇਆ। ਤੇ ਹਰਖ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਨਾਮ ਗਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਿਰਖਤ ਨਾਮ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਮਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਉਦਰੇਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਮਾਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹਰ ਪਾਏ, ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਦਾਤ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭਾਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਆਸੀਸ ਅੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਹਰਖ ਸੂਖ ਤੇ ਬਿਰਕਤ ਭਇਆ, ਆਪ ਮਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।